Om Namah Shivaya, children. Good morning. Children, last week we have completed our chapter multiple and factors and multiples. So uh, that was little difficult chapter, but gradually practicing it will be easier for you. Okay, you have to use with that. You just go on practicing the chapter, and if you have any doubt, you can call me. Don't hesitate to call me in for any doubt. You can call me at any time. I will clear your doubts. Okay. സോ ചില മക്കൾക്ക് കുറച്ച് മടിയാവുന്നുണ്ട് എന്നെ വിളിക്കാൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ മടിയൊന്നും വേണ്ട. എപ്പം വേണമെങ്കിലും ഡൗട്ട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചോ. ഞാനോ എന്നോടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നാനാ മിസ്സിനോടോ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തില്ല. കുറച്ച് ചെറിയ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്, പക്ഷെ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് കുറേ ചെയ്താൽ അത് ഈസി ചാപ്റ്റർ. ഒന്നൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിനകത്ത്. ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും. അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് പുതിയ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം. ലെറ്റ് us മൂവ് ടു a new chapter, chapter number 6, fractions. Okay, so suppose I have a cake. Or children, suppose you have a cake. Okay, let us take one example, that you have a cake and you want to divide among your 3 friends including you. That means you want to cut the cake into 4 equal parts. ഒരു കേക്ക് എടുത്ത് അതിനെ 4 ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു കേക്ക് സപ്പോസ് ഇത് കേക്കായിട്ട് എടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിനെ 4 ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. നല്ല നിങ്ങളെ 3 ഫ്രണ്ട്സിനും നിങ്ങൾക്കും കൂടി കിട്ടുക. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക, പകുതി മുറിക്കുക. കേക്കിന് ഈക്വലായിട്ട് പകുതി മുറിക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെയും കൂടി പകുതി മുറിക്കുക. അപ്പോൾ എത്ര പാർട്സ് കിട്ടി? 1 1 2 3 4 ഈക്വൽ പാർട്സ് കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1 നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? ഒരു പാർട്ട്, ഈ 4 ഈക്വൽ പാർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം, 1 പാർട്ട് ഓഫ് out of these 4 equal parts. Out of these 4 equal parts, you get 1 out of 4 equal parts. Okay, you get. Then your friend, that is the first friend will get 1 part of this. That is your second friend will get 1 out of these 4 equal parts. Then your third friend will get, second friend will get 1 out of 4 equal parts. Then your third friend will get 1 out of 4 equal parts. So that means you have divided this cake into 4 equal parts and you have shared among yourself. So now you got 1 out of 4 equal parts. That is this 1 by 4. This 1 by 4 is known as a fraction. That means a fraction is a part of a whole. This is a whole cake. Out of this, a small part, this small part of this cake is known as a fraction. Okay, so next is this fraction. This fraction has 2 parts, that is numerator and the denominator. The upper part is numerator and the lower part is denominator. So now our topic is like and unlike fractions. Fractions which have same denominator are called like fractions. Example, suppose for example 1 by 5, 2 by 5, 6 by 5, 8 by 5. These all fractions has the denominator same. All the fractions has denominator same. So these type of fractions are called like fractions. Like fractions. And the fractions which have different denominators are called unlike fractions. The fractions which has different denominator. For example, 1 by 2, 1 by 4, 1 by 6,
1 by 8. These kind of fractions which are having different denominators are called unlike fractions. Okay, so unlike, like and unlike fractions. Next is equivalent fractions. Okay, for that we'll take one example. Suppose we cut an apple into two parts. Okay, one apple has to divide into two parts. So this is an apple. Now I'll cut this apple into two equal parts so that I get two equal parts. See here. Here are two pieces. One is this one, the second part. These two parts are equal parts, equally cut by from one apple. So now there are two equal parts, and I ate one part of an apple, and I ate one part of out of the two parts. I ate one part out of the two parts. So see here how I write. I ate one part out of the two parts. Out of the two equal parts, I ate one part. Now again see here. Again, first I divided this apple into two equal parts. Two equal parts. And then again each part will be divided into two equal parts. Each part, see here, one part cut into two equal part. ഒരു പാർട്ടിനെ പിന്നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് പിന്നെയും രണ്ടാമത്തെ പീസിനെ പിന്നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് പീസായിട്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ഈക്വൽ പീസ് ഉണ്ട്? 4. How many equal pieces are there? 4 equal pieces are there. Here there are 4 equal pieces. So I ate the two part out of the 4 parts. Two parts. I ate two parts out of the 4 parts. That means this one I ate. Two parts out of the 4 parts. ഈ 4 പാർട്ടിൽ ഞാൻ തിന്ന പാർട്ട് ഏതാ? 2. ഇത് ഓക്കെ. അപ്പോൾ 2/4. ഈ പാർട്ടും ആദ്യത്തെ ഈ ഹാഫ് പാർട്ടും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ലേ? ഈ ഒരു ആപ്പിളിന് ഈ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. ഇത് 1/2ഉം ഇത് 2/4ഉം. ഇത് 1/2ഉം ഇത് 2/4ഉം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരേ ആപ്പിളിന് ഹാഫായിട്ട് ഈക്വലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഹാഫ് പാർട്ടാണ് രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ടിൽ ഈ ഒരു 1 പാർട്ടാണ് ഞാൻ തിന്നുന്നത്. അപ്പോൾ 1/2. മറ്റേത് 4 പീസ് ചെയ്ത് പീസാക്കി അതിനെ എന്നിട്ട് അതിൽ 2 പാർട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് 4 പാർട്ടാണ് ഞാൻ തിന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പാർട്ടും ഈ പാർട്ടും ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ 1/2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2/4. These kind of fractions are called equivalent fractions. Equivalent fractions. Okay. So now you understood what is equivalent fractions. Equivalent fractions represent the same part of an object, like how I cut the apple into two parts and the same part again cut into two pieces. അതായത് ഒരു ആപ്പിളിനെ രണ്ട് പീസായിട്ട് മുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തിന്ന് അതിനെ തന്നെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് മുറിച്ച് തിന്നാലും അത് പാർട്ട് സെയിം തന്നെയാണ്. സെയിം പാർട്ട് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻ ഇക്വിവലൻറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ. സോ ഹൗ ടു ടെസ്റ്റ് ആൻ ഇക്വിവലൻറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ? എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക? ഇക്വിവലൻറ്റ് ഫ്രാക്ഷനെ എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക? ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇക്വിവലൻറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുക? So there are 3 methods to find the equivalent fraction. That is, first, not 3 method. It is a method to test for equivalent fraction. So let us see. I will tell you what to do and then I will show you the example. Multiply the numerator of the first fraction with the denominator of the second fraction. ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററിന് സെക്കൻഡ് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. പിന്നെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ദെൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ വിത്ത് ദ ന്യൂമറേറ്റർ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ഫ്രാക്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ
ഡിനോമിനേറ്റർ ഫസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിന് സെക്കൻഡ് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇഫ് ബോത്ത് ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ ഈക്വൽ then the fractions are equivalent. That means ആ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസും ഈക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം സോ ദാറ്റ് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us take 7/13 and 14/26. Now we have to check whether these two are equivalent or not. So for that I told you the steps you have to do is the numerator of first fraction, that is 7, numerator of first, this is the first fraction, this is the second fraction. Okay, so the numerator of first fraction should be multiplied by the denominator of second fraction. Denominator is 26 into 26. Okay, you have to find out this 7 into 26, and the denominator of the first fraction, that is 13, into the numerator of the second fraction, that is 14. So let us find out the product of these two number, that is 26 into, we have to check here, 26 into 7, 6 sevens are 42, 4 carry 2, 7 into 2 is 14, plus 4 18, 182. Let us check whether what we get after multiplying 14 and 13. Let us multiply. 4 into 3 is 12, 1 carry 2, 3 into 1 is 4, 3 plus 1 4, 4 into 1 is 4, 1 ones are 1. Now add this to 2, 4 plus 4 is 8 and 1. Now see here, 13 into 14 is 182, 7 into 26 is 182. That means these two are equal. If these two products are equal, then these two these two fractions are equivalent. These two fractions are equivalent. So this is the way how we check equivalent fractions. Let us take one more example, that is 1/2 and 8/16. So now you tell me how to do. Yes, the numerator of first fraction, that is 1, should be multiplied by the denominator of, like this. Okay, 1 should be multiplied by 16 and 2 should be multiplied by 8. This way, cross way you have to multiply. 1 into 16 is equal to, then 2 into 8. 2 into 8 is equal to, so 1 into 16 is 16, 2 into 8 is 16. If both the product you get equal, then these two fractions are equivalent fractions. 1/2 and 8/16 are equivalent. Okay, you have to cross multiply. You have to do the cross multiply so that the product will be, if the product will be equal, then the fractions are equivalent fractions. Next is forming equivalent fractions. Forming equivalent fraction. Now till now we have test how to do the test for equivalent fraction. Now next is forming equivalent. If a number is given, you have to form a equivalent fraction for that number, for that fraction. You have to form a equivalent fraction for that fraction. To form an equivalent fraction, multiply or divide by a number greater than 1. Multiply or divide by a number greater than 1. In higher terms, okay, in higher terms, you have to multiply the numerator and the denominator of the fraction by the same number. Okay, for example, find an equivalent fraction of 3/4 having a denominator 20. അതായത് 3/4 ആണ് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ. 3/4 അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വലൻറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഹാവിങ് എ ഡിനോമിനേറ്റർ 20. എന്നൊരു ഇക്വലൻറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എങ്ങനെയാവും? 20യിലേക്ക് മാറണം. ഓക്കെ, ഇതിലേക്ക് മാറേണ്ടത് 20യിലേക്ക് മാറണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ എത്രയാണ്? 4.
വേറൊരു ഈക്വലൻറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ 3/4 കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ 20 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ആദ്യം ഡിനോമിനേറ്ററാണ് 20ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഡിനോമിനേറ്റർ you have to convert into 20. So how you convert? Here it is given 4. Now you have to multiply 4 by a number so that you get 20. അതായത് 4ന് ഒരു നമ്പറിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് 20 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്പർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? 3/4, അതായത് 4 into 5 അല്ലേ? 4 into 5 ചെയ്താൽ 20 കിട്ടൂലേ? 4 into 5 ചെയ്താൽ 20 കിട്ടും. 4ന് 5നെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 20 കിട്ടൂലേ? അപ്പോൾ 4ന് 5നെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 20 കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഡിനോമിനേറ്ററാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 4 into 5 ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിലും അതേപോലെ into 5 ചെയ്യണം. അതായത് 3/4 ഡിനോമിനേറ്റർ 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിലും 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി? 3 into 5 is equal to 15. 4 into 5 is 20. അപ്പോൾ we got a equivalent fraction of 3/4 is 15/20. How we got? We have to multiply 4, that is denominator, by a number so that you get 20. ഡിനോമിനേറ്ററിന് ഒരു നമ്പറിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 20 കിട്ടണം. സപ്പോസ് വലിയ നമ്പേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്തിനെ കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 20 വരുന്നത്, ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല 4ന് എന്തിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് 20 വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? 20നെ 4നെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. 20നെ 4നെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി? 5. ആ കിട്ടുന്ന നമ്പറിനെ കൊണ്ട് മേലെയും താഴെയും, അതായത് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഈ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഏതിലാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ മാറ്റേണ്ടത്? ഇപ്പോൾ 20 ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ 20നെ കൊണ്ട് 20നെ 4നെ കൊണ്ട് ആദ്യമുള്ള ഡിനോമിനേറ്ററിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്പറിനെ കൊണ്ട് മേലെയും, അതായത് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ഇക്വലൻറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ. ഓക്കെ, now let us take one more example, that is in lower terms. Divide the numerator and the denominator of the fraction by one of their common factors. Okay, here we have to divide the numerator and denominator by its common factor. ഇവിടെ വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും തന്നത്, അതിന് ചെറിയ, അതായത് ലോവർ ടേംസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക്. ഫൈൻഡ് ആൻ ഇക്വലൻറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് 18/21. അതായത് 18/21ൻ്റെ ഇക്വലൻറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. വിത്ത് 6 ആസ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ. 6 ആസ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ. 6, അതായത് ഇപ്പോൾ 18 ആണെന്നുള്ള അതിനെ 6ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. യു ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് 18 into 6. യു ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് 18 into 6. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഉള്ള ന്യൂമറേറ്റർ 18 ആണ്, അതിനെ 6ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ വലുതാണ്, വലിയ നമ്പറാണ്, അതിനെ 6, അതായത് ലോവർ ടേംസിലേക്ക് ചെറിയ നമ്പറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ചെറിയ നമ്പറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? വലിയ നമ്പറിന് ചെറിയ നമ്പറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇനി 6ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വൺ മെത്തേഡ് ഇതാണ്. അതായത് 18നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് 6നെ കൊണ്ട് ആദ്യം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. 18 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 6 എന്താ കിട്ടുക? 6 3 times 18, അതായത് 18നെ 6നെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 3 ആണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, 3 കിട്ടി. അപ്പോൾ 3 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക? യു ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ബൈ 3. Divide the numerator and denominator, that is 21,
ബൈ 3. ന്യൂമറേറ്റർ എന്നാണ് 18 ഉള്ളത്. 18നെ 3നെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഡിനോമിനേറ്റർ 21 ആണ്, അതിനെയും 3നെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് 3 കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് 18ന് ഏത് നമ്പറിനെ കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 6 കിട്ടുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക. അത് ചിന്തിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ ഡു ലൈക്ക് ദിസ് വേ. ഓക്കെ, എന്നേരം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് 18ന് ഏത് നമ്പറിനെ കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 6 കിട്ടുകയെന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ 16 വെൻ യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 6 ടൈംസ് ആണ് 18 വരുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇത് രണ്ടിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്പറിനെ കൊണ്ട് പിന്നെ മേലെയും താഴെയും, അതായത് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിനും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 വെൻ യു ഡിവൈഡ് 18 ബൈ 3 യു ഗെറ്റ് 6 കിട്ടിയില്ലേ? ന്യൂമറേറ്റർ നമുക്ക് 6 കിട്ടി. ഇനി ഡിനോമിനേറ്ററോ വെൻ യു ഡിവൈഡ് 21 ബൈ 3 യു ഗെറ്റ് 7. അതറിയില്ലേ? അത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. 21നെ 3നെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 7 ടൈംസ് 21 അങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, മീൻസ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ആയിട്ട് തെറോ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഈ ചെറിയൊരു ഡിവൈഡൊന്നും പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് 18 ഡിവൈഡ് ബൈ 3 ചെയ്യുമ്പോൾ 3 6 ടൈംസ് ആണ് 18, 3 7 ടൈംസ് ആണ് 21. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവൈഡ്. ഓക്കെ, so now we have taken one table. Okay, in this you have fractions are given 1 by 2, 1 by 3. You have to fill this table with equivalent fraction. Okay, by multiplying numerator and denominator by 2, 3, 5, 6 this way. Okay, so I'll do 1 or 2 example, remaining you have to do. Okay, so here given 1 by 2 ഒരു 1 by 2 ഫ്രാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും കൊണ്ടും 2നെ കൊണ്ട് 2 തന്നിട്ടുള്ള 2നെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 2നെ കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 2 കിട്ടു, ഡിനോമിനേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 4. ഇതുപോലെ 1 into 2 2, 2 into 2 4. നെക്സ്റ്റ് 3നെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 3 into 1 is 3, 3 into 2 is 6. Okay, this way. Now suppose 1 by 3 ന് 2നെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 1 into 2 is 2, 3 into 2 is 6. മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം. 1 into 2 by 3 into 2. അപ്പോൾ 2 into 1 is 2, 3 into 2 is 6. അതേപോലെ തന്നെ 1 by 3 into 3നെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 into 3 is 3, 3 into 3 ഡിനോമിനേറ്റർ is 3 into 3 is 9, 3 by 9. അതുപോലെ 5ഉം 6ഉം കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, let us take one more table by filling them with equivalent fractions. Here we have to divide the numerator and denominator by 2, 3, 5 and 6. So the fractions are 30 by 60. One is 30 by 60, another one is 60 by 90. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ തന്ന ഫ്രാക്ഷന് ഡിനോമിനേറ്ററും ന്യൂമറേറ്ററും 2 കൊണ്ട് 3 കൊണ്ട് 5 കൊണ്ട് 6നെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇക്വലൻറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക വെച്ചാൽ 30 ഡിവൈഡ് ബൈ 2, 60 ഡിവൈഡ് ബൈ 2, അതായത് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും 2നെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 30 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുക? 15. 2 1 times 2, 2 5 times 10. അത് നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല, ഇവിടെ സ്പേസ് ഇല്ല അത്ര. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് 2നെ കൊണ്ട് 30നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ 15 കിട്ടും. ഓക്കെ, ബൈ ഇവിടെയും 16നെ 2നെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 30 കിട്ടും.
അതുപോലെ ഇവിടെ 60/90 അതിന് ന്യൂമറേറ്ററിനെ 2നെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. 60നെ 2നെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ 30 കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി ഡിനോമിനേറ്റർ 90നെ 2നെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 2 4 times 8, 2 5 times 10, അതായത് 45. ഇതുപോലെ നമ്മൾ 3ഉം 5ഉം 6ഉം എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മൾ ഓരോ നമ്പർ, അതായത് ഇപ്പോൾ 30/60 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 3നെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററിന്, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇക്വലൻറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ. Okay, so you have to do the fractions, equivalent fractions. You have to practice a lot, and we will meet in the next class. Okay, thank you.